بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جاسوس نے خبر دی کہ سلطان معظم رینارڈ بادشاہ کے قبضے میں ایک ایسا قبیلہ ہے جس میں جو بھی انسان قبیلے میں چاہے وہ عام آدمی ہو یا سپاہی شہید ہو تو رینارڈ بادشاہ کی سپاہی رینارڈ بادشاہ کے حکم کے مطابق سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتے بلکہ جلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس قبیلے میں رہنا ہے تو تمہیں ہماری روایت کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا، کیونکہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رینارڈ بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا، جس کے مطابق بادشاہ اور سلطان معظم آپس میں جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان معظم نے اس قبیلے کے بارے میں مزید پوچھا کہ اس قبیلے کا سردار بادشاہ کے سامنے اپنے حق کی بات کیوں نہیں کر سکتا، تو سپاہی نے کہا، حضور ہماری خبر کے مطابق اس قبیلے کا سردار رینارڈ بادشاہ کی بیعت کرتا ہے اور وہ ہر بات اسی کی مانتا ہے۔ وہ کہنے کو مسلمان ہے لیکن وہ پھر بھی غیر مسلم بادشاہ رینارڈ کی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب سردار غیر مسلم ہو تو پھر اس قبیلے کے لوگ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سلطان معظم، انہوں نے آپ کی بہادری اور سخاوت کی قصے سن کر ان تمام قبائل والوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس بدل اور بدنصیب سردار کو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ وہ سونے کا پجاری ہے اور رینارڈ بادشاہ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان معظم مزید پریشان ہوا اور کہا کہ میں اس قبیلے کو اس طرح ظالم بادشاہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ بادشاہ قبیلے کی شہید سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتا تو ان کو بنیادی حقوق کیسے دیتا ہوگا؟ ان کی بیٹیوں ماہوں کی عزت کیا ہوگی؟ ان قبیلے کے رہنے والوں کا رہن سہن کیا ہوگا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینارڈ بادشاہ کو ایک خط لکھا، جس میں سلطان معظم نے فرمایا، بے شک تمہارے اور میرے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ ایک قبیلہ جس کی لوگ مسلمان ہے لیکن اس کا سردار تمہارا پیروی کرتا ہے اور وہ لالچی انسان سونے کا پجاری ہے اور ہر بات تمہارے ہی مانتا ہے، اور یہ لالچ تم نے اس سردار کو دے کر اپنی بربریت کا ظلم اس قبیلے پر جاری رکھی ہوئی ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس قبیلے کے شہید سپاہیوں کو تمہارے سپاہی دفن بھی نہیں کرنے دیتے اور انہیں جلا دیتے ہو۔ اگر تم نے یہ کام آج کی بعد نہیں روکا تو میں بھی بھول جاؤں گا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ خط رینارڈ بادشاہ نے سنا تو اسی وقت آپ نے قاصد کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو دعوت دی ہے اور کہا کہ آپ آج رات کا نام میرے پاس کھائیں اور اس قبیلے کے بارے میں بیٹھ کر صبر و تحمل سے بات کریں گے۔ پہلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے سے لال ہو گیا کہ ایسے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھانا کھا سکتا ہوں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات مظلوموں اور غریبوں کی ہے، اور اگر میں نہ گیا تو اس معاہدے کی آڑ میں وہ ظالم بادشاہ اس قبیلے والوں پر اسی طرح ظلم ڈالتا رہے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قاصد کو کہا کہ آج رات میں کھانے کے لیے رینارڈ بادشاہ کے محل میں تشریف لاؤں گا۔ ادھر رینارڈ بادشاہ نے بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کروایا، اور جب شام کا وقت ہوا تو سلطان معظم اپنے دو سپاہیوں کے ساتھ محل پہنچا تو رینارڈ بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، سب سے پہلے آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد اس قبیلے کے بارے میں بات کریں گے۔ رینارڈ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلطان کے ذہن میں خیال آ چکا تھا کہ اگر بات صرف قبیلے کی ہوتی تو رینارڈ مجھے خط کے ذریعے بھی پیغام دے سکتا تھا، لیکن دعوت پر بلانا اس کی کوئی نہ کوئی چالاکی ہے۔ ادھر رینارڈ بادشاہ نے سلطان معظم کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔
जिसे सुल्तान खाने की जगह पर बैठा तो एक हसीन व ज़मीन कनीज़ खाना लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई। तो जैसे इसने खाना सुल्तान के सामने रखा तो देखकर सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा कि खाना मेरे सामने से हटा दो, क्योंकि ये गोश्त किसी हलाल जानवर का नहीं बल्कि कुत्ते का गोश्त पका हुआ है। ये सुनकर रिनार्ड बादशाह ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। सुल्तान मुअज़्ज़म ने बादशाह की बात को काटते हुए पूछा, ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है? रिनार्ड बादशाह ने कहा, ये मेरी बीवी है और कनीज़ है। सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा कि क्या मतलब, आप तुम्हारी बीवी है या कनीज़? रिनार्ड बादशाह ने चालाकी से जवाब दिया, ये मेरी तमाम कनीज़ों की सरदार है और मैं इसे बीबी का दर्जा देता हूँ और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। मुझे मेरे एक बादशाह ने तोहफे में दी है और इसने कहा कि ये एक फाक दामन औरत है, अभी तक इसको किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बादशाह रिनार्ड, अगर ये गोश्त हलाल जानवर का भी होता तो मैं कभी इसको हाथ तक न लगाता। ये सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, ऐसी क्या बात है? तो सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा, ये जो औरत गोश्त लेकर आई है ये बदकार औरत है और आज तक ये कई मर्दों के साथ सो चुकी है। फिर सुल्तान ने कहा कि इस औरत की बात छोड़ो, तुम इतने बड़े बादशाह होकर अपने बाप की औलाद नहीं हो। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि मुसलमानों की सुल्तान, अगर आज तुम मेरे घर में मौजूद ना होती तो शायद मेरी तुम्हारे दरमियान जंग खड़ी हो जाती। सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा कि अगरचे मेरी तीनों बातें गलत हुई तो फिर तुम्हारा जंग करना जायज़ बनता है। रिनार्ड बादशाह ने कहा, मुसलमानों की सुल्तान, अगर आप अपनी तीनों बातें सच साबित कर दो तो इस कबीले को मैं मुकम्मल तौर पर आज़ाद करके तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं अपनी बात को साबित करने के लिए तैयार हूँ। फिर बादशाह ने कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि ये गोश्त कुत्ते का पका हुआ है? तो सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा कि जब इस औरत ने मेरे सामने गोश्त रखा तो गोश्त की हर तरफ चर्बी ही चर्बी थी और एक मुसलमान खाने की दूर से देखकर ये पहचान जाता है कि ये खाना हलाल है या हराम। इसलिए मुझे पता चल गया कि ये गोश्त किसी हराम जानवर यानी कुत्ते का है। और दूसरी बात, जब ये औरत मेरे पास खाना लेकर आ रही थी तो इसकी नज़रों और इसकी चलने के अंदाज से ही मुझे पता चल गया कि ये लड़की बदकार है। और फिर बादशाह ने कहा, मेरा तीसरा सवाल कि आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं अपनी माँ बाप की औलाद नहीं हूँ? तो सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा कि जो शख्स अपने मेहमान को कुत्ते का गोश्त एक बदकार औरत के हाथों खिलवा सकता है तो वो अपने बाप की औलाद कैसे हो सकता है? तो ये सुनकर बादशाह बड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि सुल्तान की तीनों बातें दुरुस्त थी। फिर बाद में इस बात का इकरार किया कि मैंने आपके ईमान को चेक करने के लिए इसलिए कुत्ते का गोश्त बनवाया। अब पहचान भी सकते हैं कि हलाल और हराम में क्या फ़र्क है। और मैंने इसलिए इस औरत के बारे में झूठ बोला कि ये कनीज़ पाक दामन औरत है, ताकि मुझे पता चल सके कि एक बदकार औरत के हाथों एक आज़िम सुल्तान खाना खाते हैं या नहीं। ये सुनकर रिनार्ड बादशाह बड़ा शर्मिंदा हुआ और अपने वादे के मुताबिक वो कबीला आज़ाद कर दिया और सुल्तान मुअज़्ज़म ने इस कबीले से हिजरत करवा कर अपनी सुल्तनत में इसको जगह दे दी। और कहते हैं कि इस कबीले के सरदार को सुल्तान ने कैद करवा कर एक नया सरदार मुकर्रर करवाया और आने वाले वक्त में वो कबीला सुल्तान मुअज़्ज़म का बहुत बड़ा साथी बन गया और वो वाहिद कबीला था जो तारीख़ में बग़ैर किसी जंग या मुज़ाकरात की बिना पर हासिल किया गया था। जब इंसान अल्लाह ताला की बताई हुई रास्ते पर चलता है, अल्लाह के रसूलों के मुताबिक चलता है, अल्लाह के लोगों की खिदमत के लिए अपने फैसले करता है, तो अल्लाह ताला इसको नूरानी आंखें अता फरमाता है। इसमें कोई शक नहीं कि सुल्तान की जगह अगर कोई और आम आदमी होता तो वो ये कभी ना पहचान सकता कि ये गोश्त कुत्ते का है और औरत बदकार है और रिनार्ड बादशाह किसी एक बाप का बेटा नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों की शक्ल में अल्लाह ताला का दिया हुआ एक ख़ास
قیمتی تحفہ تھا جس کی آنے سے مسلمانوں کی عزتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے، تاکہ اسی طرح تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہی۔ بہت شکریہ آپ سب